ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر سے 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ، کہا پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی، کہا ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے، ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا ہے، ایرانی حکومت نے برسوں عوام کے ساتھ برا سلوک کیا، ایرانی حکومت کو آج عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانے کی کوششوں کی وجہ بھی بتا دی ہے، کہا امریکہ نہیں چاہتا روس یا چین گرین لینڈ جائیں، اگر ہم گرین لینڈ نہیں لیتے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا۔ فی الحال گرین لینڈ سے متعلق دیگر پہلوؤں پر غور جاری ہے، وینزویلا کے تیل پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو روس اور چین وہاں بھی پہنچ جاتے، چین اور روس کو وینزویلا میں اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے۔ صدر پیوٹن یورپ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں، چین اور روس کے عوام سے پیار کرتا ہوں، دونوں ممالک ہم سے وینزویلا کا تیل خرید سکتے ہیں۔ روسی صدر اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ امریکہ کا وینزویلا میں $100 ارب سرمایہ کاری پر غور، امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں تیل کمپنیز کے عہدیداروں سے گفتگو، کہا وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے، تیل کمپنیز سے وینزویلا کے تیل اور قیمتیں کم کرنے پر بات ہوگی، وینزویلا میں کون سی تیل کمپنیز جائیں گی اس کا فیصلہ کریں گے۔ تیل کمپنیز امریکہ سے براہ راست ڈیل کریں گی، وینزویلا سے نہیں، امریکی تیل کمپنیز کو سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے گی، اگلے ہفتے تیل کمپنیز کے ساتھ ایک اور ملاقات کریں گے۔ ایران میں معاشی بحران کے خلاف احتجاج میں شدت، مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے، تہران سے مشہد، شیراز سے تبریز تک شہری سڑکوں پر نعرے بازی اور جھڑپیں، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 47 افراد جاں بحق، ایران بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی، بڑھتی کشیدگی کے باعث ترکی نے ایران کے لیے متعدد فضائی پروازیں منسوخ کر دیں۔ ایران میں بدعنوانی، بے روزگاری اور معاشی معاونت نہ ملنے پر عوامی غم و غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ سرکاری اور غیر سرکاری رپورٹس کے مطابق درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں گرفتار ہو چکے۔ حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ اور فون سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی تاکہ مظاہروں کو منظم ہونے سے روکا جا سکے۔ بازار بند، ٹرانسپورٹ متاثر اور معمولات زندگی مفلوج ہو چکے۔ بڑھتی کشیدگی کے باعث ترکی نے ایران کے لیے متعدد پروازیں منسوخ کر دیں، جس سے خطے میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ مظاہرین کا مطالبہ محض اقتصادی بہتری تک محدود نہیں رہا بلکہ اب یہ آزادی رائے اور حکومت کی پالیسیوں پر نظر ثانی تک۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے عوام سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ خامنئی نے مظاہرین کو فسادی ناصر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر امریکہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں اور ایران کرائے کے فوجیوں یا باہر کے اثر و رسوخ کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ کئی شہروں میں عوام سبسڈیز کی بحالی، تنخواہوں میں اضافے، روزگار کے مواقع اور معاشی فیصلوں میں شفافیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ بعض مظاہرین میں تیزی، آزادیوں اور حکومتی طرز حکمرانی پر نظر ثانی کے نعرے بھی سنائی دے رہے ہیں، جو اس احتجاج کو محض معاشی نہیں بلکہ ایک وسیع عوامی رد عمل میں تبدیل کر چکے ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف امیگریشن حکام کی کارروائیاں جاری، پورٹلینڈ میں وفاقی اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی ہوئے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں امیگریشن حکام کے خلاف مظاہرے زور پکڑ گئے ہیں، امریکی عوام امیگریشن پالیسی کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر انسانی امیگریشن چھاپوں اور طاقت کے استعمال کو ختم کیا جائے۔ پورٹلینڈ میں زخمی ہونے والے شہری ہاسپٹل منتقل، مظاہروں میں پولیس اور وفاقی اہلکاروں کی موجودگی سے کشیدگی برقرار۔ عالمی سیاست میں ایک بار پھر سے ہلچل مچ گئی ہے، امریکی صدر کے جارحانہ بیانات سے دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی فوج کو کسی بھی وقت کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دے سکتے ہیں، انہیں کسی عالمی قانون یا معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی صدر کے جارحانہ عزائم ایک بار پھر عیاں ہو گئے۔ حالیہ انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا وہ اپنی فوج کو کسی بھی ملک پر حملے کا حکم دے سکتے ہیں، خود کو عالمی قوانین اور معاہدوں سے بھی بالاتر قرار دیا، کہا مجھے کسی عالمی قانون کی ضرورت نہیں، دنیا کا کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا۔ یورپی ممالک نے ٹرمپ کے بیان کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جرمن صدر فرینک والٹر کی ٹرمپ کی خارجہ پالیسیوں پر سخت تنقید، کہا امریکہ اپنے مفادات کے لیے عالمی قواعد و ضوابط توڑ رہا ہے، طاقت کے بلبوتے پر عالمی امور پر تسلط خطرناک اور ناقابل قبول ہے۔ یورپی اتحادیوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، دنیا کو لٹیروں کا اڈا بننے سے بچانا ضروری ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے امریکہ آہستہ آہستہ اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے، امریکی پالیسیاں بین الاقوامی نظام کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں، عالمی اتحاد کمزور جبکہ طاقتور ممالک مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اتحادی ممالک کے درمیان باہمی احترام پر زور دیا۔ یورپ کے 2 بڑے ممالک
की खुली तनकीद के बाद ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या ट्रंप की जारहाना पॉलिसियां वाकई आलमी निजाम को एक नए बहरान की तरफ धकेल रही हैं? क्या दुनिया एक बार फिर ताकत के कानून के दौर में दाखिल हो रही है? आगे बढ़ते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर धुंध का राज है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। M1 पिशावर से सवाबी तक बंद कर दी गई है। M2 ठोकर नियाज बेग से बलकसर तक बंद। M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M4 शेरशाह से शाम कोट तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई है और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद है। M14 इंजरा से दरियाए सिंध तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। कहा, इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फ़राहम की जाएंगी। आवाम की इज़्ज़त व तकरीम मजरूह न हो। ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास। मुजवज़ा रमज़ान पैकेज का जायजा। जामे हिकमत अमली और सिफारिशात तलब। खसारे का शिकार बिजली फीडर्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत ने पिछले साल से गरीब आवाम को रमज़ान पैकेज की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम तरतीब दिया है। तमाम मुतल्लिका इदारे आइंदा रमज़ान के लिए पिछले साल से भी ज्यादा मौसर पैकेज और सिफारिशात मुरतब करें। इमदादी रकूम में गरीब अवाम के दायरा कार और शमूलियत को मुमकिन हद तक वसी किया जा सके। मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम भी वज़ा किया जाए। इजलास को बताया गया, आलमी शोहरत याफ्ता और मुस्तनद ऑडिट फर्म ने गुज़िश्ता हुकूमती पैकेज को मौसर और शफाफ करार दिया। बिजली शोबे में जारी इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, शमसी तवानाई पर मुंतकली से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मुयस्सर होगी। पेस्को और केस्को के ज्यादा नुकसान में चलने वाले फीडर्स में फिल 4 पायलट प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाए। आजमाइशी मंसूबों की कामयाबी के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्युनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। पंजाब में हर डॉक्टर और हर नर्स अब और भी होगा फोकस्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि मेडिसिन के लिए 80 अरब रुपए देने के बावजूद अदविया का ना मिलना नाकाबिले फहम है। अवाम के पैसे और वक्त अब ज़ाया नहीं होंगे, ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनने जा रहे हैं मियारी अस्पताल। पंजाब में हर जिंदगी की हिफाजत के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक किया गया। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब का हर सरकारी अस्पताल में रोजाना 9 बजे तक मुकम्मल स्टीम क्लीनिंग करने का हुक्म। सरकारी अस्पताल में हर मरीज को अब जदीद तरीन अदविया मिलेंगे। वज़ीर आला का सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसिन की लिस्ट मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म। अस्पतालों में मौजूद सिक्योरिटी कंपनियों और गार्ड्स के खिलाफ अवामी शिकायत का सख्त नोटिस लिया। अस्पतालों में मेडिसिन फराहमी के फूल प्रूफ तरीकाकार का हुक्म। बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम MS पोल कायम करने और सिर्फ परफॉर्मेंस पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में 2 साल से कम अरसे में 2500 से ज्यादा डॉक्टर्स को जॉब मिल चुकी है। कार्डिक मेडिसिन होम डिलीवरी के लिए 5,85,000 मरीज रजिस्टर्ड हैं। हेपेटाइटिस और TB के 6,000 मरीजों को भी घर की दहलीज पर मेडिसिन की फराहमी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मेडिसिन के लिए 80 अरब रुपए देने के बावजूद अदविया का ना मिलना नाकाबिले फहम है। अवाम के पैसे और वक्त अब ज़ाया नहीं होंगे, ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। सऊदी दिफाई वफ्द का वजारत खारिजा का दौरा। वजारत खारिजा में एडिशनल सेक्रेटरी मशरिक़ वस्ता सैयद अहमद मारूफ ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। वफ्द को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के अहम उमूर और पाक सऊदी दो तरफा ताल्लुकात पर आगाही दी गई। ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाब पर मबनी इंटरेक्टिव नशिस्त भी मुनक्किद हुई। वफ्द के सरबराह ने ब्रीफिंग देने पर वजारत खारिजा का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का 15 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के मुतालाती दौरे पर है। पाकिस्तान का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। पाकिस्तान में 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। PTI ने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी कर दिया है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से मुतल्लिक लाइसेंस टेम्पलेट भी जारी। नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज के लिए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी बैंड नीलामी में शामिल होंगे।
5G स्पेक्ट्रम नीलामी से टेलीकॉम सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार होने का इम्कान है। 5G के लिए कम अज़ कम डाउनलोड स्पीड 50 Mbps मुकर्रर की गई। दस्तावेज के मुताबिक 5G नीलामी 5 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। 5G लाइसेंस की मुद्दत 15 साल होगी। नीलामी में मौजूदा मोबाइल ऑपरेटर्स और नए सरमायाकार शिरकत के अहल होंगे। नए ऑपरेटर्स 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में बोली नहीं दे सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची के इलाके कयूम आबाद पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सुहेल आफरीदी का कराची एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर PTI कारकुन लौट पड़े, मुक्के लातें चल गईं। सिक्योरिटी एहलकारों ने झगड़ा करने वाले दोनों अफराद को धर लिया। कराची एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद अफराद की जेबें कट गईं। मुतासरा अफराद थाने पहुंच गए। वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार की शाम 4 बजे बागे जनाह में तारीखी जलसा करेंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन देखना होगा सामने वाला कितना बाइख्तियार है। मुझे बानी PTI ने तहरीक की हिदायत दी है।